दयाल उठत बैठत सोवत जागत जी प्राण धन माल। दर्शन प्यास बहुत मन मेरा नानक दर्श निहाल। पार ब्रह्म प्रभ सुगुण सुजाना गुर पूरा पाइयै वड भागी। दर्शन कौ जाइयै कुर्बाना सजान सचा पातशाह शिरशाह दे शाह। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा विसाह। वाहिगुरु साहिब जी मारू कबीर जियो दीन बिसारियो रे दीवाने। दीन बिसारियो रे पेट भरियो पशुआं ज्यों सोयो। मनुख जन्म है हारियो दीन बिसारियो रे दीवाने। दीन बिसारियो रे पेट भरियो पशुआं ज्यों सोयो। मनुख जन्म है हारियो रहाउ। साध संगत कबहू नहीं कीनी रचियो धंधा झूठ। स्वान सुकर बाईस जिवै भटकत चालियो ऊठ। आपस को दीर्घ कर जानै और न को लग मात। मनसा बाचा कर्मना मैं देखे दो जग जात। कामी क्रोधी चातुरी बाजीगर बेकाम। निंदा करते जन्म सिरानो कबहू ना सिमरियो राम। कह कबीर चेता नहीं मूर्ख मुगद गुवार। राम नाम जान्यो नहीं कैसे उतरस पार। कह कबीर चेता नहीं मूर्ख मुगद गुवार। राम नाम जान्यो नहीं कैसे उतरस पार। वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु की प्यारी साध संगत जीओ, इस पावन शब्दी विचार आप जी नूं सरवण करवा रहे ने। सिख कौम दे महान विद्वान, सिख कौम दे सिरमौर हस्ती सिंह साहिब ज्ञानी गुरबचन सिंह जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब, सरबत संगतां बड़े प्यार सत्कार दे नाल बैठ के सरवण करो। बेनती है दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग नाल सरदारे आजम जथेदार संतोख सिंह फाउंडेशन वालों जथेदार संतोख सिंह जी की मिठी याद नूं समर्पित विशेष कीर्तन समागम 5 चेतर नानकशाही संमत 550 मुताबक 18 मार्च दिन ऐतवार नूं गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा कोट बादल खां नेड़े ਨੂਰ महल तहसील फलोर जलंधर पंजाब विखे सवेरे 11 वजे तो लैके शाम 4 वजे तक विशेष दीवान सज रहे ने। सरबत संगतां नूं बेनती है वध तो वध हाजरियां भर के रौनकां वधाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहेगुरु तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा बरन ना साकों, तू ठाकुर ऊच भगवाना। जिहवा एक होए लख कोटि, लख कोटै कोट त्यावै गो, सहस फनी जप्यो शेख नागर, हर जपत्या अंत ना पावै गो। मत सुमत तेरे वस स्वामी, हम जंत तू पुरख जंतैनी, जन नानक के प्रभ करते स्वामी, ज्यों पावै तिवें बुलैनी। जन नानक के प्रभ करते स्वामी, ज्यों पावै तिवें बुलैनी। मारू कबीर जियो दीना बिसारे ओरे दीवाने, दीना बिसारे ओरे पेट भरियो पशुआ ज्यों सोयो, मनुख जन्म है हारियो। पतत पावन कृपा निधान भगत वत्सल, ज्योति स्वरूप सर्वशक्तिमान मुक्ति दाते,
रूहानियत दे मुजस्समे कल युग दे बोहित जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र गोद विच बाला प्रीतम साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे महान पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे सजी हुई गुरु की साजी निवाजी सुंदर रूप स्वरूप साध संगत जी, आप जी धनता दे योग हो साहिबान दी पावन गोद विच सज के गुरु के महान कीर्तनियां दी रसना तो अमृतमय बाणी जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार आशा की वार के शब्द कीर्तन सरवण कीते ने। उपरंत ज्ञानी जी ने साहिबान दी पावन गोद विच सज के जो अज दे सतगुरु पातशाह जी ने सानू लड़ीवार पावन उपदेश बख्शिश कीते ने, उस दे पाठ सरवण कीते। आउण वाले समागमां दी जानकारी आप जी नूं सरवण करवाई है। सतगुरु पातशाह ने रहमत कीती सानू कलयुगी जीवां नूं इह सुभाग समा बख्शिश कीता है मनुखा जन्म दे मकसद नूं समझण दे वास्ते, इस नूं सफलाउण दे वास्ते सतगुरु पिता जी दी कृपा दे पात्र बनन दे वास्ते अमृतमय बाणी बख्शिश करके सानू पावन उपदेश बख्शिश कर रहे ने। आओ जितनी भी संगत गुरु हजूर सज बैठे हो और दूर दराज देश विदेश विच सज के टाइम टीवी दे राही घरां विच बैठे सरवण कर रहे हो, रसना पवित्र करन दे वास्ते उचारण करो सतगुरां दी बख्शिश कीती फतेह। कोई रसना खाली ना रहे, बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मारू कबीर जियो सतगुरु पातशाह जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच 31 राग उच्चारण कीते हन। उन्हां दे विच मारू राग है। मारू राग दी जो भगत बाणी है, भगत बाणी दे विच कबीर साहिब जी दे उच्चारण कीते अमृत बचन जो पंचम गुरुदेव पातशाह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच अंकित कीते हन। मारू राग दी संपूर्णता दा इह अखीरला पावन पवित्र शब्द आप जी सरवण कर रहे हो। दीन बिसारे रे दीवाने साहिब बख्शिश करदे ने, इसनूं संबोधन वाचक शब्द कहा गया। किसे नूं संबोधन करके मुखातब करके कोई उच्चारण कीता होया पावन बचन सानू कलयुगी जीवां नूं सतगुरु पातशाह जी समझाउंदे ने। दीन बिसारियो रे दीवाने, रे तो भाव हे दीवाने, हे बौरे, हे बेसमझ। आम आपां सधारण बोली विच कमला कह देने, कमलिया ओए कमलिया भलिया। गाफलता दी नींद विच सुता होया दीवाना बनिया होया है। एक दीवाना कमला उसनूं कहा जांदा है जिसनूं आपे दी भी सोझी नहीं हुंदी है, जिसनूं खाण पीण दी सोझी नहीं, पहनण दी सोझी नहीं,
ਸੌਣ ਖਾਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਤਨ ਕਰਕੇ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਗਲ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀਵਾਨੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਨਾ ਬੌਰਾ ਰਾਮ ਕੀਓ ਬੌਰਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਬੌਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬੌਰਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੌਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੌਰਾ। ਆਪ ਨਾ ਬੌਰਾ ਰਾਮ ਕੀਓ ਬੌਰਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਖੱਚਤ ਹੋ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਐਸ਼ ਇਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਖੱਚਤ ਹੋ ਕੇ ਬੌਰਾ ਹੋ ਗਏ ਐ, ਕਮਲਾ ਬਣ ਗਏ ਐ, ਪਾਗਲ ਬਣ ਗਏ ਐ। ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ ਐ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਨ ਵਿਸਾਰਿਓ ਰੇ ਦੀਵਾਨੇ। ਓਏ ਦੀਵਾਨੇ ਕਮਲਿਆ, ਤੂੰ ਦੀਨ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਦੀਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦੀਨ ਕਿਹਾ ਧਰਮ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਦੀਨ ਛਡਾਏ ਦੁਨੀ ਜੋ ਲਾਏ, ਦੋਹੀ ਸ੍ਰੀ ਖੁਨਾਮੀ ਕਹਾਏ। ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੋ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲਿਵ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਇੱਕ ਧਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਲਿਵ ਧਾਤ ਦੋਏ ਰਾਹ ਹੈ। ਲਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਧਾਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਇਆ ਸਫਲਤਾਉ ਕੋ ਗਨੀਐ, ਜਾਸ ਰਸਨ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਭਨੀਐ। ਜਿਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਹੀਮ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। क्योंकि कोई बोला है राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवा गुसाइया, कोई अलाहे। ये ते मालिक दे सारे नाम ने, परमात्मा दे नाम ने। किसी भी नाम नाल परमात्मा नू याद कर लो, वो हाजिर हजूर है। ग्रंथां विच अनेक प्रकार दीयां उदाहरणां मिलदियां ने। खैर समा नहीं कि मैं ज़्यादा विस्तार विच जावां। दीन है धर्म, ते धर्म की है मनुख दा। बोली है सच धर्म, झूठ ना बोली है। जो गुर दसे वाट, मुरीदा जोली है। बोली है सच धर्म। सच मनुख दा धर्म है, सच बोलना। क्योंकि सच हो उरै सब को उपर सच आचार। मनुख दे जीवन विच सच नहीं है ना, संतोख नहीं है, ते जीवन बेअर्थ है। सत बिन संजम ना पत बिन पूजा होए, सच बिन सोचना संतोख बिन आनंद नहीं आउंदा है। संतोख तो बिना शांति नहीं प्राप्त होंदी, संतोख तो बिना रज नहीं आउंदा है। इसलिए बिना संतोख नहीं को राजै। दुनिया दे पदार्थ मनुख नूं दे दिओ, संतोखी नहीं है।
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਵੀ ਬੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਕਮਾਵੇ ਤਿਸ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਪ ਕਮਾਵੇ ਪਾਪੀ ਜਾਣੀਐ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਸੋ ਅੰਤ ਖਲੋਵਾ ਆਏ। ਸਰੀਰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਦ ਬਿਨਾ ਜੋ ਮੰਦ ਨਿਸ, ਮੰਦ ਕੰਜ ਬਿਨ ਤਾਲ, ਜੀਵ ਮੰਦ ਤਿਉ ਧਰਮ ਬਿਨ, ਤਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾ ਟਾਲ। ਰਾਤਰੀ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਰੋਵਰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤਿਆਗਣਾ ਕਰੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤਿਆਗ ਦੇਈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਨਾ ਦੇ ਦੇਈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਰਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਧਰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਣਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੌਣਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਗਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤਨ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਨਾ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਨਾ ਜਾਗਣ ਦਾ। 12 ਵਜੇ ਤੱਕ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗਣਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗੇਗਾ? ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜਾਗਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਬਾਤ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਦੀਨ ਵਿਸਾਰਿਓ ਰੇ ਦੀਵਾਨੇ। ਹੇ ਦੀਵਾਨੇ ਬੇਸਮਝ ਭਲਿਆ ਕਮਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਧਰਮ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੂੰ,
ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਬਿਸਾਰਿਓ ਰੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਪਸਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਇਹ ਵਸਤੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ। ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਲਿਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਚੂਨ ਦਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਆ ਨਾ। ਭੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕੀਆ ਸਭ ਕੋਈ, ਕਰਤਾ ਆਪ ਨਾ ਭੁੱਲੈ। ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਸੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਲਦੇ ਆ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਨ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੀਤਾ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮਸਤਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਭੇਟਾ ਇੱਕ ਛਿਨ ਮਾਤਰ। ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਸਤਰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੰਜਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਫਿਰ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਸਾਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਭੁੱਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖ। ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੀਨ ਵਿਸਾਰਿਓ ਰੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੇਟ ਭਰਿਓ ਪਸ਼ੂਆ ਜਿਉ ਸੋਇਓ, ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਹੈ ਹਾਰਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਭੁੱਲਿਆ ਹਾਂ? ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਭੁੱਲਣਾ, ਪਛਾਣਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੇਟ ਭਰਿਓ ਪਸ਼ੂਆ ਜੋ ਸੋਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਪਸ਼ੂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਲੀ ਤੇ ਪੱਠੇ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹਰਿਆ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਕੇ ਖੇਤੀਆਂ ਚਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ। ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ, ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ, ਛਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਆ ਜਾਏ।
मैं टूक मात्र बेनती करदे हां। कबीर साहब जी ने ना पावन बाणी विच एक बड़ी पंक्तियां आउंदियां बड़ियां प्यारियां ने। एक मनुख नूं समझाया, और मनुख भी धार्मिक मनुख कह लो, संत दे लिबास विच है। वो संत दे लिबास विच है, प्रेमी दे घरों प्रसादा छकदा है ते आके सौ जांदा है। कबीर साहब कहने लगे, वो भलिया जिथों प्रसादे छकदा है कम से कम उन्हां दे भले वास्ते कुछ अरदास ते करना। जिस मालिक ने अन्न बख्शिश कीता उहदा धन्नवाद ते करना, उहदा शुकराना ते करना। इसे करके साहब कहंदे सिखा जे जल छकना ही ना तां भी उहदा धन्नवाद करके छक, प्रसादा छकना तां भी उहदे अरदास करके छक। साहब ते सानू कहंदे बस्तर पाउणे आ ते तां भी उहदा धन्नवाद कर। जे प्रसाद पाट पटंबर हनावे है, जिहदी कृपा नाल तू अनेक प्रकार के पशमीने दे बस्तर पाउणे, अनेक प्रकार के पदार्थ छकदा है, उस मालिक नू याद कर लिया कर। कबीर दे बचन ना मन्ने, ना मनन करके पशु दी जून विच पै गया। कबीर साहब ने समझाया, सानू समझाया है। उन्होंने कहन लगे कि भाई तैनू समझाया सी परमात्मा दा नाम जपिया कर, क्योंकि ये मनुखा जन्म है जिस जन्म विच आके साडी 84 कट्टी जानी है। ख्याल रखियो, ऐ मनुखा जन्म है जिस जन्म विच साडी 84 कट्टी जानी है। ते जे इस जन्म विच भी 84 कट्टण दे असीं साधन ना कीते, सिमरन संगत ना कीती, ते 84 लाख जून का चक्कर फिर हो शुरू हो जाना, फिर उसे जन्म दे विच रह पै जाना है। इसलिए मेरी कह पातशाह कहंदे एह तेरी अवसर, एह तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार। ओए भलिया अपने मन विच विचार करके देख, ये तेनू समा मिलिया है, ये तेरी वारी है, तेरे पास आई। इसे करके महाकवि संतोख सिंह जी ने ना एक बचन किया इतिहास विच, सिखा अरदास कर बेनती कर, सतगुर मम बेरी कटो, निज बेरी पर चार, इस बेरी होए भाव सफल, बिन बेरी कर पार। ऐ मेरे सतगुरु जी, सिख ने अरदास जोदड़ी बेनती करनी है कि मेरी जन्म ते मरण दी बेड़ी कट दिओ, अपने नाम दी बेड़ी ते चाढ़ दिओ, बिना देरी तो मेरा जीवन सफला हो जाए, बिना देरी तो संसार समुद्र तो पार कर दिओ। शब्द बेरी क्या है, अर्थ वखरे वखरे ने। इसलिए गुरुदेव पातशाह जी बख्शिश करते ने कि ये जीवन है जिहड़ा केवल ते केवल परमात्मा दे नाल सानू अभेदता बख्शिश करन वाला है। नहीं तो बाकी जिहड़ियां 84 लाख जूना ने ना, वो ते चक्कर दे विच पईयां रहिंदियां ने। यही एक एंड है, अखीर है कि असी अपनी मंजिल ते पहुंच जाइए। जे थिड़क गए फिर मेरे साहब कहंदे इस पौड़ी ते जो नर चूका, फिर आए जाए दुख पाएंदा। मकान दी छत ते पहुंचना है, मंजिल ते पहुंचना है, ते सीढ़ियां लगियां पौड़ियां लगियां होईयां ने। ते जिहड़ा मनुख बड़े ध्यान नाल अपने पैर कदम जेड़े ने बड़े ध्यान नाल कदम पुट के एक एक कदम करके पहुंच जांदा मंजिल ते। ते जे बेध्यानी विच चले, नाले पौड़ियां चढ़े, नाले सज्जे देख लिया, खब्बे देख लिया, अगे देख लिया, पिछे देख लिया, ते पैर थिड़केगा थिड़केगा ही थिड़केगा। ते जदों पैर थिड़क गया उसने मुड़ के फिर आके धरती ते डिग पैना है। इहदा मतलब यही है कि जीवन मनुखा जन्म एक पौड़ी है। इस पौड़ी तो जेकर असी थिड़क गए ना, रैन गवाई सोए कै, दिवस गवाया खाए। हीरे जैसा जन्म है
कौडी बदले जाए। देखो साहब कैसे बचन कहते, मूढ़े नाम ना जाने राम का, फिर पाछे पछताए रे। ओए मूर्खा, परमात्मा दा नाम ही नहीं जाने। रात जे सोवे दिन करहे काम, एक खिन ले न हर को नाम। रात सौ के बतीत कर दिती, दिन कम्मां धंधियां विच बतीत कर दिता। ते जिस मालिक ने तैनू मनुखा जन्म बख्शिश कीता सी, ओदा एक छिन मात्र भी नाम नहीं लिया। कहंदे समा ही नहीं है, टाइम ही नहीं है नितनेम करन दा, टाइम ही नहीं है गुरुद्वारे साहब जाण दा, संगत करन दा। किते 10 मिनट आके संगत कर लिए, कहंदे मसरूफ ही इतने, बड़ा टाइम ही नहीं है। ते पातशाह कहंदे मूढ़े ऐ मूर्ख, फिर पाछे पछताए रे। उदों फिर तेनू पश्चाताप करना पवेगा। परमात्मा दी दरगाह विच ढोई नहीं मिलेगी। इसलिए गुरु पातशाह जी बख्शिश करते ने, पेट भरियो पशुआ जो सोयो। जिवें पशु पेट भर के सौ जाते ने, इसे तरह मनुख भी अपना पेट भर के रात नूं सौ जाता है। सादा दिन पेट भरन दे विच लग्या होया। फिर मनुख दा ते पशु दा अंतर की है, फर्क की है इसदा? सार कुतावली दे विच ना बड़े प्यारे बचन कहे ने। वो कहंदा भोजन निंद्रा भोग भै, ये पस पुरख समान। नरन ज्ञान निज अध किता, ज्ञान बिना पस जान। भोजन छक लेना, निंद्रा नींद लै लैनी। भोजन निंद्रा भोग भै, भोगां नूं भोग लैना। जीवन विच भै डर बन जाना। ये ते पशुआं विच भी है ते मनुखां विच भी है। मनुख ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈ है, ਕਿਹੜੀ? इस नूं मालिक ने ज्ञान बख्शिश कीता है, इस नूं बुद्धि बख्शिश कीती है, इस नूं सोचण शक्ति बख्शिश कीती है, अपने हित अनहित दी विचार करन दी बख्शिश कीती है, इनू अमृत ते जहर दी सोझी बख्शिश कीती है। ते जे फिर भी अपनी सोझी तो काम ना लवे, अमृत नूं जहर ते जहर नूं अमृत समझ के धारण करदा है ना, ते पशु बिरती है उसदी। इसलिए साहब कहंदे ने, मनुख जन्म है हारे हो। मनुखा जन्म, मनुख जन्म है हारे हो। यह जिहड़ा मनुखा जन्म है ना, इसनूं हार दिता है। कौडी बदले इसनूं त्याग दिता है। इनू हार के जीवन संसार तो चले गया है। रहाओ साध संगत कबहू नहीं कीनी। विश्राम दे के सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करते ने, इहदा धर्म की सी, इहदा फर्ज की सी? साध संगत करनी, पर साध संगत कबहू नहीं कीनी। इसने कदे भी साध संगत नहीं कीती है। साध संगत दी बहुत बड़ी महानता है। महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अगहरे निर्मल पै चीता। पंजवें गुरुदेव ने सारा शब्द उच्चारण किया है। संगत विच आके मल बखशेप अवरणता दी मैल लै जांदी है। संगत विच आके मेर तेर खत्म हो जाती है। संगत विच आके ऊच नीच छूत छात सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि संगत दे विच ते केवल गुरु ते सिख ही है। ते गुरु ते सिख दी बख्शिश, गुरु ते सिख दी अभेदता है। ते भाई साहब भाई गुरदास जी ने ते बड़े प्यारे बचन कह दिते ने। नारद मुनि नूं संबोधन करके कहा, नारद जी कहन लगे, हे भगवान, मैं आप नूं बहुत अस्थानां ते ढूंढिया है,
ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਰਦ, ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿਜ ਕਰ ਮੇਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਸਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਚਿਓ ਧੰਦੇ ਝੂਠ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ? ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਇਸ ਨੇ? ਰਚਿਓ ਧੰਦੇ ਝੂਠ, ਝੂਠ ਦੇ ਧੰਦੇ ਰਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਧੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੱਚਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਨ ਸੂਕਰ ਬਾਇਸ ਜਿਵੈ, ਸਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਵ ਕੈਸਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਨ ਸੂਕਰ ਬਾਇਸ ਜਿਵੇਂ। ਸਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਵਾਰ ਹੈ ਦਵਾਰ ਸਵਾਨ ਜਿਉ ਡੋਲਤ, ਨੈ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ। ਇਹਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਨ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਕਰ ਕਦੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਚਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਕਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਦਾ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਦੇਖਦਾ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਸੂਕਰ ਵਾਂਗੂ, ਕੂਕਰ ਵਾਂਗੂ, ਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਟਕਤ ਚਾਲਿਓ ਊਠ, ਇਉਂ ਭਟਕਦਾ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿਸ਼ਿਆ ਰਹੋ ਮਨ ਵਾਂਗ ਦੁਲੀਚੇ, ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਵਿਸ਼ਿਆ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਉਂ ਵਿਸ਼ ਜਾ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਲੀਚਾ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਹਿਲ ਜੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੱਠ ਭੱਜ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਜਾ ਆ ਕੇ। ਇਉਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਸ ਕਹੋ ਦੀਰਘ ਕਰ ਜਾਣੈ। ਕੈਸੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣੀ ਹਾਂ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਨ ਕਹੋ ਲਗ ਮਾਤ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਲਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲਗ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਰ ਚਿੰਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਘੂ ਪਾਠ ਵੀ ਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ, ਦੀਰਘ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਕਉ ਮੇਰਾ ਸੋ ਮਾਨੈ, ਕਰਨ ਹਾਰ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਣੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਨ ਕੋ ਲਗ ਮਾਤ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਤਰਾ ਰੂਪ ਛੋਟਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਹ ਬਾਚਾ ਕਰਮਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਨਸਾ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਚਾ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਨਾ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਦੋਜਕ ਜਾਤ। ਸਭ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦੋਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਰਕਾਂ, ਕੁੰਭੀ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਕਰ ਕਬਹੁ ਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਓ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਸ਼ੀਰੀ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਕਾਮੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਚਾਤੁਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕਾਮੀ, ਕ੍ਰੋਧੀ, ਚਾਤੁਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਾਜੀਗਰ ਬੇਕਾਮ। ਬਾਜੀਗਰ ਬੇਕਾਮ। ਬਾਜੀਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਦਿਖਲਾਵੇ ਮਾਤਰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਕਾਮ, ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਛਲ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਸਿਰਾਨੋ, ਕਬਹੂ ਨ ਸਿਮਰਿਓ ਰਾਮ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਬਹੂ ਨ ਸਿਮਰਿਓ ਰਾਮ। ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਆ। ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਨੇ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ, ਜਿਨਕਾ ਦਿਨ ਮਨਾਤੇ ਹੋ ਉਨਕਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਜਿਨਕਾ ਦਿਨ ਮਨਾਤੇ ਹੋ ਉਨਕੀ ਬਾਤ ਵੀ ਸਮਝੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,
विशेष दीवान गुरु के कीर्तन ने कीर्तन में कीता है करना है। साहब श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने बख्शिश की, अपने पोतरे नूं गुरता गद्दी बख्शिश कर दी। घटना आप जी सारे जानते हो। कीरतपुर साहब जी दे बाग विच सतगुरां ने विशेष बाग लगवाया होया सी। जांदियां जांदियां चोगे नाल अड़ के एक फुल टुट गया। उस फुल ते सतगुरां दी नज़र पई सी, बहुत सुंदर सी। वापस मुड़े ते फुल टुटा होया है। पातशाह ने कहा कि फुल किस तरह टुट गया। पातशाह गुरु हरराय साहब जी खुला चोगा पाउंदे सी। कहंदे जी ये साहिबजादे हरराय साहब जी दे चोगे नाल टुट के ये फुल जिहड़ा सी टुट गया। ते साहिबां ने बचन कीता जे खुला चोगा पाउणा ते संभाल के चलना है। इतिहास कहंदे पातशाह गुरु हरराय साहब जी अपने जीवन पर अपने चोगे नूं संकोच के चलते रहे ने। सतगुरु पातशाह जी ने बख्शिश की, क्योंकि साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने जिस तरह निरंकार ने यह विधि विधान बनाया है ना, गुरता गद्दी गुरु हरराय साहब जी नूं बख्शिश कर दी। गुरु हरराय साहब जी ने अपने छोटे सपुत्र गुरु हरकृष्ण साहब जी नूं गुरता गद्दी बख्शिश की थी। गुरु हरराय साहब जी ना एक दिन कीरतपुर साहब दे विच जा रहे ने, समा इजाजत नहीं दे रहा। एक सामने थे है, थे दे उपर एक ठीकरी पई हुई है। उस ठीकरी दे उत्ते सूरज दीयां किरणां पईयां ते ठीकरी विचों चमक निकली है। सिखां ने एक दिन बेनती की, साहब जीओ हम पाठ करें नित गुरबाणी, अर्थ परमार्थ कशू न जानी। सतगुरु असीं बाणी ते नित पढ़ते हैं, बाणी का अर्थ सानू समझ नहीं आउंदा कि बाणी पढ़ी सफली है कि नहीं। ते सतगुरां ने कौतुक वरताया, कहन लगे ओ ठीकरी जिहड़ी चमक रही उसनू चुक के लियाओ। लियांदी सिखां ने। पातशाह कहंदे ठीकरियां होर भी सन। कहंदे पातशाह बेअंत पईयां होईयां सी, हज़ारां दी गिनती विच सी। फिर सारियां चमकदियां सी? नहीं, पातशाह कल्ली चमक रही सी। इसे करके आप जी ने मंगवाई असी लै आंदी है। ते साहब कहन लगे सिखो इहो क्यों चमकदी ते बाकी क्यों नहीं चमकदियां। कहन लगे पातशाह जी इउं महसूस हुंदा है कि इस ठीकरी विच चिकनाई है घ्यो दी। वो घ्यो दी चिकनाई धुप दीयां किरणां करके बाहर आई ते किरणां लगन करके उस चिकनाई दी चिकनाहट है, वो चिकनाहट दी ही ये चमक है। ते साहब कहंदे भाई सिखो बाणी पढ़ी भी इसे तरह ही है। भावें असी परमार्थ नहीं जानते, अर्थ नहीं जानते, जिस तरह जो चिकनाई ठीकर माहे त्यों गुरबाणी हिरदे माहे। जिहड़ी असी बाणी पढ़ते हैं, नितनेम करते हैं कागर चित हो के, ओदा अर्थ सानू समझ नहीं, पर ओदी जिहड़ी चकनाई अंदर है ना, जदों भी गुरु दे उपदेश दीयां किरणां पैणगियां वो अंदरों चकनाई अपने आप बाहर आवेगी। वो गुरबाणी दी चकनाई अपने आप प्रगट होएगी। ते किरणां कदों पैंदियां ने? जदों असी सूरज दे सामने जाने हैं। गुरु दी बख्शिश कदों हुंदी है? जदों असी गुरु दे सन्मुख जाने हैं, जदों असी गुरु दे हजूर मत्था टेकदे हैं, नतमस्तक हुंदे हैं, बेनती करते हैं, ते सतगुरां दी किरपा दी दृष्टि साडे उत्ते अपने आप पै जांदी है। अंदर दी मैल अपने आप सारी निकल जाती है। इसलिए पातशाह गुरु हरराय साहब जी ने सानू गुरबाणी नाल जोड़िया। ते जदों गुरता गद्दी बख्शिश की है ना, उदों भी गुरबाणी दी परख राही सतगुरां ने अगे गुरता गद्दी बख्शिश की सी। इस करके सतगुरु पातशाह जी ने सानू नाम जपण वास्ते ये जीवन दिता है कि कबू न सिमरियो नाम
ਜੀਵਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਚੇਤੈ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ। ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਹੋਂਦਾ ਭਾਰ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਧਰੈ। ਅਣਚਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਦਾ ਨਿੰਦਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਨਮ ਸਰਾਨੋਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਚੇਤੈ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਚੇਤੈ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਲਿਆ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਚੇਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਚੇਤ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਸੋ ਤਣੀ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਧਣੀ ਹੈ। ਧਣੀ ਇੱਥੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਧਣੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੜਦੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੂਮਤ ਧਣੀ ਸਹਿ ਲੜੈ, ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਚੇਤੈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਉਰਦ ਮੁਖ ਕੁਚੀਲ ਬਿਕਲ ਨਰਕ ਘੋਰ ਗੁਬਾਰ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਭਿਆਨਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਜਨਮ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਤੈ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ। ਐ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ। ਮੂਰਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਮੁਗਧ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਓ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਗਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਉਲਟਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਕਵਾਦੀ ਕਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ। ਐ ਮੂਰਖ, ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਮੂਰਖ, ਮਹਾਮੂਰਖ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾਣਿਓ ਨਹੀਂ, ਕੈਸੇ ਉਤਰਸ ਪਾਰ। ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਮਹਾਮੂਰਖ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੈਸੇ ਉਤਰਸ ਪਾਰ। ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਾਵ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ।
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਚੇਤੈ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ ਮੁਗਤ ਗਵਾਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾਣਿਓ ਕੈਸੇ ਉਤਰਸ ਪਾਰ। ਹੋਈਆਂ ਪੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।